जी आपका नाम, कहाँ रहने का, क्या कितना पानी भरा है? मेरा नाम जरीना बानो है। कहाँ मैं रहने? मीठी खाड़ी में रहती हूँ, इस्लामी चौक के तरफ। पूरा घर में पानी भरा गया है, सब लोग के घर में पानी भरा है। मेरे घर में तो टेगुना के ऊपर भरा है। हाँ, क्या करे, पानी निकल नहीं रहा है, मशीन बंद पड़ा है। बोलो हम लोग क्या करेंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? बच्चे छोटे छोटे हैं, वो क्या करेंगे? अधिकारी लोग आए जब ना निकले। हर साल का तो वही बात है। कितने लोग का घर पानी में डूबा हुआ और कितने कम लोग से फंसे? कम 150-200 आदमी का डूबा है। लोग भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कहाँ जाए? कितना खाड़ी में अभी पानी कितना लेवल है? पूरा एकदम पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। क्या लग, यहाँ मशीन अभी आई हुई है, क्या लग रहा है मशीन चालू है क्या? अभी मशीन आई हुई है लेकिन चालू नहीं है, बंद पड़ा। कोई अधिकारी आपको कोई बोलने मिलने कोई आए? नहीं, कोई नहीं आया। मैं तो एक जन से बोली तो बोल रहे हैं बारिश से क्या करें हम, ऐसा बोले। ऐसा चलता है क्या? जी सर, સુરત શહેરના લિંબાયતમાં અને અન્ય કેટલાક નીચાણવાળા જે વિસ્તાર છે એમાં પાણીનો અત્યારે વરસાદને કારણે ભરાવો થયો છે. એના માટે એસએમસીની ટીમ, ફાયરની ટીમ હાજર છે, જે લોકો સંપૂર્ણ જે કામગીરી કરવાની કરે છે. પરંતુ લોકોમાં કોઈ અફવા ના ફેલાય, લોકોમાં નાસભાગ ન થાય, લો એન્ડ ઓર્ડર માટે પોલીસ અહીંયા હાજર છે. ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન પણ ચાલે છે. પોલીસ સુરત શહેરની ટ્રાફિક બ્રાન્ચ પણ એક્ટિવ છે. અમે લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે કોઈ પણ વાતની અફવાઓમાં ના આવે. પોતાને કોઈ તકલીફ હોય તો તરત પોલીસ વિભાગનો કે ફાયરનો સંપર્ક કરે. લોકોની જાનમાલનું રક્ષણ કરવાનું જવાબદારી પોલીસની છે. પોલીસ આ બાબતે કટિબદ્ધ છે. અમે બરોબર બંદોબસ્ત રાખેલો છે. તમામ જગ્યાએ બેરિકેડિંગ કરીને જે જગ્યાએ અવર જવરની જરૂરિયાત ન હોય તો ત્યાં અમે બેરિકેડિંગ કરીને બંધ કરાવેલ છે અવર જવર. લોકોની સિક્યોરિટી એ જ અમારી પ્રાયોરિટી છે, એટલે એ મુજબ અમે કામ કરીએ છીએ. અમે રાઉન્ડ ધ ક્લોક બંદોબસ્ત રાખ્યો છે, પેટ્રોલિંગ રાખ્યું છે. આવી જ રીતના ઘોડાદરા અને અન્ય વિસ્તારમાં પણ આ જ પ્રકારનું આયોજન પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. કેટલો લેવલ ચાલી રહ્યો છે સાહેબ ખાડી? ખાડીનું લેવલ અમે 8 મીટર કે જે પણ એની જે આંક છે એ 8ના ઓલામાં છે, એટલે અત્યારે અમે ચેક કર્યું છે. હજી એમાં ડેવલપમેન્ટ ચાલુ છે. જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે જે આના સાથે સંકળાયેલ છે, વોટર ડિપાર્ટમેન્ટ અને અન્ય જે વિભાગો છે, એ લોકો આ બાબતે અમને અપડેટ કરે છે. કેમ કે અહીંયા ઉપરવાસથી પણ પાણી આવે છે અને વરસાદનું ચાલુ પાણી પણ અહીંયા ઉમેરાય છે. એટલે એ મુજબ જે બંને જગ્યાએથી જે પાણીનો ઉમેરો થાય છે એ મુજબ જે કન્સર્ન જે વિભાગ છે એ સતત કાર્યરત છે. તમામ વિભાગો અત્યારે એક્ટિવલી કામ કરે છે. લોકોને અપીલ છે કે કોઈ પણ જાતની અફવાઓમાં ના આવે. કંઈ પણ મદદની જરૂર હોય તો અવશ્ય અમને સંપર્ક કરે. મીઠી ખાડીના જે નીચાણવાળો જે વિસ્તાર છે થોડોક છે, ત્યાં થોડું ઘણું પાણી ભરાયું છે. નાના બાળકોના પગને એ ડૂબી શકે એટલું 2.5-3 ફૂટ પાણી તો અત્યારે દેખાય છે. પરંતુ અહીંયા અલગ અલગ લેવલ હોઈ શકે એની જાણકારી આપણને અન્ય જે વિભાગ છે એ જ આપી શકશે. जी आपका नाम, कौन सा एरिया है, कितना पानी भराया हुआ और कौन सा विस्तार है? मेरा नाम नवाज शेख है। ये मीठी खाड़ी इस्लामी चौक का विस्तार है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों के घरों में पानी भर चुका है। यहाँ पर कुछ अधिकारी यहाँ पर आए, यहाँ पर मशीन भी लगा हुआ है, लेकिन ये कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ मशीन लाए हुए किस तरह की परिस्थिति है अभी मशीन की? मशीन किस तरह की परिस्थिति है कि यहाँ के कुछ अधिकारी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो लोग बता रहे हैं कि कुछ नट वगैरह का कुछ काम चल रहा है। तो सुबह 6 बजे से ये लोग उस प्रोसीजर में लगे हुए हैं, लेकिन ये कुछ इसका कुछ नहीं निकल पा रहा है और पानी बढ़ता चला जा रहा है मीठी खाड़ी के अंदर। कौन से विस्तार में पानी कितना भरा हुआ है? अगर ऐसा देखा जाए तो कमरू नगर के अंदर भी बहुत पानी भरा, कमर तक पानी आ चुका है। मीठी खाड़ी के अंदर भी बहुत पानी भर चुका है। कोई फायर की टीम, कोई बोट वोट की कोई व्यवस्था करी है यहाँ? फायर की टीम आ चुकी है, लेकिन वो उनको अभी अथॉरिटी नहीं है कि वो अंदर जाए ऐसा। यानी फायर की टीम भी खड़ी हुई है इधर आकर। कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ राहत की कामगिरी शुरू है यहाँ? कोई कामगिरी नहीं है। सब कुछ अधिकारी ऊपर आए हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। ऊपर से कुछ ऑर्डर आने बाकी, सब साहेब लोग, अधिकारी लोग आकर खड़े हुए, लेकिन कॉरपोरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जवाबदार ऑफिसर कोई नहीं है। જી આપનું નામ, કયા વિસ્તાર છે, કેટલું પાણી ભરાયું છે, કેવી પરિસ્થિતિ છે હાલ? મારું નામ નાસિર ખાન સિમેન્ટવાલા છે, સામાજિક અગ્રણી। હાલ આપણે મીઠી ખાડીની બાજુમાં
પૂર્વ નેતા સબીર માસ્ટર એમના ઘરની સામે ઊભેલા છીએ અને આખો એમનો વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે અને જે જગ્યા આપણે ઊભા છે એની બરાબર બાજુમાં સુરત મહાનગરપાલિકાએ પાણી ખેંચવાનું મશીન લાવીને 4 દિવસ અગાઉ મૂક્યું છે અને એ મશીન જ્યારે પાણીનો ભરાવો થયો 9.5 મીટરની સપાટીએ ત્યારે એક પાનાની એમને અછત પડી છે. 19-20 નંબરનું પાનું નથી મળતું, જેના કારણે મશીન હાલ બંધ પડ્યું છે. જો આ મશીન ચાલુ થયો હોત તો 3 થી 4 ફૂટ પાણી લોકોના ઘરમાં ઓછું છે. જે પ્લાનિંગ માટે એન્જિનિયરોએ ડિઝાઇન બનાવી લાખો રૂપિયા ખર્ચીને આ મશીન અહીંયા મૂક્યું, એ મશીન સમયસર ચાલુ ન થાય તો સુરત મહાનગરપાલિકા નંબર 1 જે કહેવામાં આવે છે એની એન્જિનિયરિંગની કેટલી મેન્ટાલિટી છે એ આજે આપણી સમક્ષ જોવાઈ રહ્યું છે. કેટલા કલાકોથી આ મહેનત કરી રહ્યા છે નટ બોલ્ટના પાના માટે? સવારથી એ લોકો આવીને 6 વાગ્યાથી લઈને હમણાં તકરીબન 12:30 વાગવા આવ્યા છે. હજુ સુધી એમને 19-20 નંબરનું પાનું નથી મળતું, જેના કારણે આ મશીન ચાલુ થઈ શકે. હાલ કેટલા પાણી અહીંયા કયા વિસ્તારમાં કેટલા ફૂટ પાણી ભરાયેલું છે? હાલ આ મીઠેખાડી વિસ્તાર, ગુજરાત સ્લમબોટ, બેઠી કોલોની, કદીરી રોડ, ફૂલવાડી, રમાબાઈ ચોક, જે આખો કાંઠા વિસ્તારની બાજુમાં વસાહત છે ત્યાં 5-5 ફૂટ પાણીનો ભરાવો થયો છે. અહીંયા એસએમસી કોર્પોરેશન દ્વારા કેવી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે? સુરત મહાનગરપાલિકા વરસાદની ઋતુ પહેલાં ફક્ત ને ફક્ત કાગળ ઉપર ડિઝાઇન બનાવે છે, એનો અમલ થતો નથી. સુરત મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને પદાધિકારીઓ જે શાસનમાં બેઠા છે એ લોકો આવીને ફક્ત વાતો કરે છે, ફક્ત મીડિયાની સમક્ષ પોતાનો ઇન્ટરવ્યૂ આપે છે, પણ રિઝલ્ટ કંઈ હોતું નથી અને ગરીબ લોકો પાણીમાંથી ઘર છોડીને બીજી જગ્યા સહારો લેવા માટે મજબૂર બની જાય છે. કે દયાજનક સ્થિતિના જવાબદાર કોઈ હોય તો સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અને શાસન પક્ષના તમામ અધિકારીઓ